నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ టైమ్ నేను రాజేశ్వరి విపక్షాలపై ప్రధాని మోదీ అస్త్రాలు సంధించారు రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా లోక్సభలో మోదీ మాట్లాడారు దేశ ప్రగతిని రాష్ట్రపతి ప్రసంగం ద్వారా వివరిస్తే విపక్షాలు తప్పుబడుతున్నాయంటూ ఫైర్ అయ్యారు దేశంలో విపక్ష పాత్రను పోషించడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫెయిల్ అయిందన్నారు వారసత్వమే కాంగ్రెస్ దుకాణం మూసివేతకు కారణమంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు త్వరలో రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి గెలుపు ఖాయమంటూ ధీమా వ్యక్తం చేశారు మూడవసారి పాలనలో మరో 1000 ఏళ్లు గుర్తుండేలా పరిపాలన ఉంటుందని అన్నారు మోదీ कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के न हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के न हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के न हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में न हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी क्या हो गया है दादा क्या देश के युवा की बात होती है समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या देश की नारी की बात होती है देश की सभी नारी नहीं होती है कब तक टुकड़ों में छोड़ते रहोगे कब तक समाज को बांटते रहोगे सब सीमा करो बहुत तोड़ा देश को देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं वरना ये समय था संसद में रहने का लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं वो परिवारवाद है न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं वो लोकतंत्र में उचित नहीं है लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए कुछ बुरा नहीं है हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए दैट इंडिया's इकोनॉमी in terms of the size of its GDP is the 11th largest in the world यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था आज 5 पर पहुंच गए ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात ये इनकी सोच ये इनकी मर्यादा सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं नेहरू जी ने उन्होंने कहा था हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं गलती क्या है वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया దాదాపు 10 రోజులుగా కొనసాగుతున్న జార్ఖండ్ సంక్షోభానికి తెరపడింది సీఎం చంపై సోరెన్ నేతృత్వంలోని జేఎంఎం కాంగ్రెస్ సర్కారు బలపరీక్షలో నెగ్గింది
సోమవారం జరిగిన ఓటింగ్ లో చంపై సర్కారుకు అనుకూలంగా 47 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 29 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో హేమంత్ సోరెన్ రాజీనామాతో ఏర్పడిన సంక్షోభం ముగిసిపోయింది. మనీ లాండరింగ్ కేసులో జేఎంఎం అధినేత హేమంత్ సోరెన్ ను ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దాంతో జేఎంఎం సీనియర్ నేత చంపై సోరెన్ జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రిగా శుక్రవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అంతకుముందు అసెంబ్లీలో మాజీ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దేశ చరిత్రలో ఓ ముఖ్యమంత్రిని అరెస్ట్ చేసిన కాళరాత్రిగా జనవరి 31 మిగిలిపోతుందన్నారు. జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో హేమంత్ సోరెన్ భావోద్వేగంతో ప్రసంగించారు. తీవ్ర ఆవేదనతో అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన హేమంత్ సోరెన్ ఫ్లోర్ టెస్ట్ సందర్భంగా కోర్టు ప్రత్యేక అనుమతితో అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు. ఈడీ అధికారులు, పోలీసుల ప్రత్యేక భద్రత మధ్య ఆయన అసెంబ్లీకి వచ్చారు. हमारी पूरी पार्टी और पूरा गठबंधन दल आदरणीय चंपई सोरेन जी को समर्थन करता है और मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है. 31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటన ముగిసింది. సోనియా గాంధీతో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ఢిల్లీలో తొలిసారి సోనియా గాంధీతో రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. తెలంగాణలో పాలన గురించి సోనియాకు వివరించారు నేతలు. సోనియా గాంధీని ఖమ్మం నుంచి పోటీ చేయించాలని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ కోరారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో అమలవుతున్న పథకాలపై సోనియాకు వివరించారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో మార్పులు చేపట్టే దిశగా ముందుకెళ్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. తెలంగాణ కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సోషల్ ట్విట్టర్ వేదికగా స్పందించారు. ఒక జాతి అస్తిత్వానికి చిరునామా ఆ జాతి భాష, సంస్కృతి వారసత్వమే అన్నారు. ఆ వారసత్వాన్ని సమున్నతంగా నిలబెట్టాలన్న సదుద్దేశంతోనే జయ జయ హే తెలంగాణ గీతాన్ని రాష్ట్ర అధికారిక గీతంగా ప్రకటించినట్లు తెలిపారు. సగటు తెలంగాణ ఆడబిడ్డ రూపురేఖలే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి ప్రతిరూపంగా, రాచరిక పోకడలు లేని చిహ్నమే రాష్ట్ర అధికార చిహ్నంగా మార్పులు చేపట్టబోతున్నామన్నారు. వాహన రిజిస్ట్రేషన్లలో టీఎస్ బదులు ఉద్యమ సమయంలో ప్రజలు నినదించిన టీజీ అక్షరాలను తీసుకొస్తున్నామన్నారు. ఈ అంశాలన్నీ 4 కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష అని తెలిపారు సీఎం రేవంత్. ఆకాంక్షలను నెరవేర్చే ప్రక్రియ దిశగానే కేబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలిపారు. కేసీఆర్ పై మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు. ప్రాజెక్టుల పేరుతో కేసీఆర్ దోచుకున్నారంటూ ఆరోపించారు. గత 10 ఏళ్ల కాలంలో కేసీఆర్ తన పాలనలో నల్గొండ జిల్లాను సర్వనాశనం చేశారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దోచుకోవటానికే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మించారని, కాళేశ్వరంతో 1 ఎకరానికి కూడా నీరు అందివ్వలేదని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు. ఈరోజు మంచినీళ్ళు కూడా లేని పరిస్థితుల్లో కారకుడైన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 15 సంవత్సరాలు నల్గొండ జిల్లాతో పాటు 3 జిల్లాలను నాశనం చేసి, ఆ చేసిన నాశనానికి ప్రజలు కూడా దానికంటే ముందు మీకు విషయం చెప్పాలి. సాయంత్రం పూట కంపెనీ ఇచ్చే వాళ్ళకి మంత్రి పదవి ఇస్తే ఆ దరిద్రుడు ఒక్కసారి కూడా సొరంగ మార్గం కానీ, ఢిల్లీ ప్రాజెక్టు కానీ, ఏఎంఆర్పి మెయిన్ కెనాల్కు లైనింగ్ చేపియాలి, డిస్ట్రిబ్యూటర్కి లైనింగ్ చేపియాలి, వరద కాలువకు లైనింగ్ చేపియాలి. అలా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కౌంటర్ ఇచ్చారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కేఆర్ఎంబీకి ప్రాజెక్టులు అప్పజెప్పలేదని వివరించారు. కానీ కాంగ్రెస్ వచ్చిన 2 నెలల్లోనే అవగాహన రాహిత్యంతో తెలంగాణ ప్రాజెక్టులను ఢిల్లీ చేతిలో పెట్టి అడుక్కు తినే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారంటూ హరీష్ రావు ఆరోపించారు. ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఎవరెన్ని మాటలు చెప్పినా 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కేఆర్ఎంబీకి ప్రాజెక్టులు అప్పజెప్పలేదు. కానీ వచ్చిన 2 నెలల్లోనే మీరు అవగాహన రహిత్యంతో, తొందరపాటుతో మీరు ఇలా మన తెలంగాణ ప్రాజెక్టులను ఢిల్లీ చేతిలో పెట్టి అడుక్క తినే పరిస్థితి తెచ్చినారు. మీరు ఈజ్ ఇట్ నాట్ యువర్ ఫెయిల్యూర్? కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ ఫెయిల్యూర్ను కప్పుకోవడానికి, అంటే ఆ ఫెయిల్యూర్ను, ఒక తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మరిన్ని తప్పులు చేసే విధంగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలతో తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతూ వచ్చిందన్నారు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. నీటి పంపకాల విషయంలో కేఆర్ఎంబీ బోర్డు నీటి వాటాను పంచుతూ తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తూ ఉంటే
బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని ప్రశ్నించారు ఆయన. కేసీఆర్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే ప్రాజెక్టుల అప్పగింతపై నిర్ణయం జరిగిందని, తాము కేఆర్ఎంబీకి ప్రాజెక్టులు అప్పగించలేదని అన్నారు మంత్రి ఉత్తమ్. అసలు మూల విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ ఏర్పడింది తెలంగాణ ప్రజల్లో నీటి వాటాలో సరి అయిన షేర్ కోసం, సరి అయిన వాటా కోసం వీళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలోనే 19 జూన్ 2015కి కృష్ణా రివర్ వాటర్ షేరింగ్ లో పోయి 512 ఆంధ్రాకి 299 టీఎంసీ తెలంగాణకి ఒప్పుకోవడమే తెలంగాణకి ఘోర అన్యాయం. అప్పటి నుంచి వాళ్ళ వైఖరిలో వీరి కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడే అర్హత కాంగ్రెస్ నేతలకు లేదని మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి భాష మార్చుకోవాలంటూ హితవు పలికారు. కేఆర్ఎంబీ ప్రాజెక్టులపై అధికారాన్ని కేంద్రం చేతిలో పెట్టారంటూ ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో అద్భుతంగా పనిచేశామని, అభివృద్ది ఫలాలు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందాయని చెప్పారు. కృష్ణా జలాల రైతుల నుంచి తప్పించుకోవడం మీ తరం కాదుగా. పోయి కేంద్రం కాళ్ళు పట్టుకుంటారా, ఇంకేం చేస్తారు, మళ్ళీ నాగార్జున సాగర్ కిరేవారు ఎప్పుడు తెలంగాణ రైతుల చేతిలో పెట్టారు. ఒక్కసారి వర్షాలు 4 పంటలు నీళ్ళిచ్చిన. ములుగు జిల్లా మేడారంలో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్క, ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్ పర్యటించారు. ముందుగా సమ్మక్క సారలమ్మకు మంత్రులు, ఆర్టీసీ ఎండీ నిలువెత్తు బంగారాన్ని సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. జాతర నిర్వహణపై మంత్రులు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. మేడారం జాతరను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోందని పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. మేడారం జాతరను కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ హోదా కల్పించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. మేడారం మహాజాతర ఫిబ్రవరి 21 నుంచి 24 వరకు జరుగుతుందని మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవాల్లో ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, జిల్లా యంత్రాంగము, అధికారులు అందరి సహకారంతో ఈ పెద్ద ఉత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడానికి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. వాస్తవంగా జాతీయ పండుగ జరగాలనేటువంటి అందరి ఆకాంక్షల రాజకీయాలకు అతీతంగా ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి అదే కోరుతా ఉన్నాం, జాతీయ ఉత్సవంగా జరపమని. మిగతా జాతీయ ఉత్సవాల కంటే ఏం తక్కువ కాకుండా జనం వచ్చేటువంటి ఈ జాతరను జాతీయ ఉత్సవంగా జరిగితే దేశానికే గౌరవం, మనం అందరం కూడా ఈ గిరిజన దేవతను గౌరవించుకున్నట్టుగా భావిస్తా ఉన్నాం. సుప్రీంకోర్టులో ఎమ్మెల్సీ కవిత పిటిషన్పై విచారణ జరిగింది. విచారణను ధర్మాసనం ఈ నెల 16కు వాయిదా వేసింది. కవిత విచారణకు హాజరు కావడం లేదని ఈడీ తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. కవిత దాఖలు చేసిన పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉన్నందున విచారణకు హాజరు కావడం లేదని కోర్టుకు తెలిపారు న్యాయవాది కపిల్ సిబల్. నళిని చిదంబరం, అభిషేక్ బెనర్జీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లతో కవిత పిటిషన్ ట్యాగ్ అయినందున కేసుల స్టేటస్ వివరాలు తెలపాలని చెప్పింది. ఇక అన్ని కేసుల విచారణ ఒకేసారి చేపడతామన్న సుప్రీంకోర్టు ఈడీ నోటీసులకు కవిత హాజరు కావడం లేదని సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్. పార్లమెంట్ ఎన్నికలు సమీపిస్తూ ఉండటంతో తెలంగాణ బీజేపీ ముఖ్య నేతలు సమావేశమయ్యారు. ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో తెలంగాణ బీజేపీ ముఖ్య నేతలతో జాతీయ సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి బిఎల్ సంతోష్ భేటీ అయినట్టు సమాచారం. సమావేశంలో కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్, డాక్టర్ కె లక్ష్మణ్, సునీల్ బన్సల్, తరుణ్ చుగ్లు పాల్గొన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో టికెట్ల కేటాయింపు, ఎన్నికల ప్రచారం, వ్యూహాలపైన నేతలు చర్చించారు. మంచిర్యాల జిల్లా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై చెప్పు చూపించి ఊగిపోయారు మాజీ విప్ బాల్కసుమన్. సీఎం హోదాలో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడటం సరికాదు అంటూ హెచ్చరించారు. ఆగ్రహానికి లోనైన బాల్కసుమన్ తన కాలికున్న చెప్పును తీసి రేవంత్ రెడ్డిని కొడతానంటూ రెచ్చిపోయారు. 2 నెలల్లో ప్రజలకు అకౌంట్ తెలంగాణలో 2 నెలల్లోనే ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నాడు. ఈ బుక్కు వేస్తే ఏం మాట్లాడాలి? సరే కాలం కలిసి వచ్చి నీ అదృష్టము మా తెలంగాణ ప్రజల దురదృష్టము ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్నావు. గతంలో చిల్లరగా లెక్క, పోకిరిగా లెక్క, అవగాహన లెక్క మాట్లాడిన నువ్వు ఇవాళ నువ్వు కూర్చున్న స్థాయి, పదవిని బట్టి, దానికి ఉన్నటువంటి విలువను బట్టి పద్ధతిగా మాట్లాడాలి. ఉద్యమ నాయకులు ప్రాణాన్ని పరంగా పెట్టి తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకులు, 10 సంవత్సరాలు తెచ్చిన తెలంగాణ బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని రంగాన్ని మాట్లాడుతున్న
మాట్లాడుతున్నారు మీరు రంగారావు హౌలే గారు ప్రాణం గారు దేవి కుమార్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ చెడ్డ కొడుకులు ఈ అయోధ్య బాలరాముడి దర్శన నిమిత్తం ఆస్థా ప్రత్యేక ఎక్స్ప్రెస్ రైలును భారతీయ రైల్వే ఏర్పాటు చేసింది. ఈ రైలు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరింది. బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు జెండా ఊపి ప్రత్యేక రైలును ప్రారంభించారు. సికింద్రాబాద్ నుంచి అయోధ్యకు బయలుదేరిన ప్రత్యేక రైల్లో 1346 మంది రామభక్తులున్నారు. శ్రీరామ నామస్మరణతో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంగణమంతా మార్మోగింది. బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు నాయకులు రామభక్తులకు వీడ్కోలు పలికారు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆస్థా రైలు ఇవాళ అయోధ్యకు బయలుదేరుతున్నది. ఈరోజు రామభక్తులందరూ కూడా అయోధ్యలో ఉన్నటువంటి బాలరాముని దర్శించుకోవడానికి ఈరోజు మొట్టమొదటి రైలు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతున్నది. రాబోయే ఇంకో 15 నిమిషాల్లో బయలుదేరుతుంది. ఇవాళ ఉన్నటువంటి ఈ భక్తుల జనసందోహం అంతా చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఇవాళ ఇదేళ్తూ రేపు కాజీపేట నుంచి అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుంది ఇంకొకటి. బీసీ సంక్షేమం కోసం 2024-25 బడ్జెట్లో 20,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాలని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కకు ఎమ్మెల్సీ కవిత విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు మంత్రి భట్టికి ఎమ్మెల్సీ కవిత లేఖ రాశారు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే బీసీ సబ్ ప్లాన్ కు చట్టబద్దత కల్పిస్తామని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేర్చిందని గుర్తు చేశారు. అంతేకాకుండా బీసీ సంక్షేమానికి రానున్న 5 ఏళ్లలో 1,00,000 కోట్లు కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చిందని, ఎంబీసీల సంక్షేమానికి ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా కాంగ్రెస్ ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చిందని ప్రస్తావించారు. అలాగే ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో 50 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ బీసీ ఐక్యతా భవనాలు నిర్మిస్తామని కాంగ్రెస్ వాగ్దానం చేసిందని గుర్తు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బీసీల సంక్షేమం కోసం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను బడ్జెట్లో 20,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాలని కోరారు. ఈ నిధుల కేటాయింపు ద్వారా కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చినట్లవుతుందని, బీసీలు మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి ఈ నిధులు దోహదపడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. బీసీల అభ్యున్నతి కోసం ప్రభుత్వం పనిచేయాలని, అందుకు బీసీలకు ఇచ్చిన అన్ని హామీలు అమలు చేయాలని స్పష్టం చేశారామె. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. రాష్ట్రంలోని వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 4 బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టిందన్నారు గవర్నర్. సాంఘిక సమానత్వం కోసం తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు. ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడానికి తమ ప్రభుత్వం త్రికరణ శుద్దితో పనిచేస్తోందని తెలిపారు. ఏపీలో మానవ అభివృద్ధి సూచికలు పెంచేందుకు నవరత్నాలు ప్రారంభించినట్టుగా తెలిపారు. తమది పేదల పక్షపాత ప్రభుత్వమని స్పష్టం చేశారు గవర్నర్. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా విద్యా సంస్కరణలు చేపట్టామన్నారు. My government has so far presented 4 budgets and implemented a slew of welfare and development programs for the benefit of hitherto neglected sections, and it would not be an exaggeration if I say జగన్ జాబ్ క్యాలెండర్ కు ఎందుకు బటన్ నొక్కలేదని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ప్రశ్నించారు. జాబ్ రావాలి అంటే బాబు కావాల్సిందే అని స్పష్టం చేశారు. 64 రోజుల్లో టీడీపీ ప్రభుత్వం రాబోతోంది అంటూ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. జగన్ బటన్ నొక్కితే ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెరిగాయని, చెత్త పన్ను వచ్చిందని అన్నారు. ఇసుక బటన్ నొక్కి తాడేపల్లికి సంపద తరలించారు అంటూ ఆరోపించారు. మాడుగులలో రా కదిలిరా బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. ఎంత ఒక్కాడో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. మీ మీద ఎంత భారం వేశాడో ఒక్కరు ఆలోచించుకోండి. 10 రూపాయలు ఇచ్చేసి 100 రూపాయలు దోచిన దొంగ, గజ దొంగ ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి అడుగుతున్నా, నువ్వు బటన్ నొక్కడం వల్లనే 9 సార్లు కరెంటు ఛార్జీలు గాయా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఏపీ అసెంబ్లీ దగ్గర గందరగోళం చోటు చేసుకుంది. బాయ్ బాయ్ జగన్ అంటూ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు నిరసనకు దిగారు. సచివాలయం సమీపంలోని అగ్నిమాపక కేంద్రం వద్ద ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ నిరసన తెలిపారు. దీంతో నిరసన తెలుపుతున్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి అడ్డుకున్నారు పోలీసులు. బారికేడ్స్ ను తోసుకుంటూ అసెంబ్లీలోకి వెళ్లారు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు. దీంతో పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ, బుచ్చయ్య చౌదరి. సభకు వెళ్లే ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ వైసీపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు. పనైపోయిన ప్రభుత్వం గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడటానికి ఏముంటుందని అన్నారు. టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను చూసి జగన్ భయపడుతున్నారంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు. అందుకోసమే పోలీసుల సహాయంతో తమను అడ్డుకుంటున్నారని అన్నారు. అసెంబ్లీకి వచ్చే ఎమ్మెల్యేలను అడ్డుకునే కొత్త సాంప్రదాయానికి వైసీపీ సర్కార్ శ్రీకారం చుట్టింది అంటూ సెటైర్ వేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను మరోసారి మోసం చేసేందుకు ప్రభుత్వం గవర్నర్ను వినియోగించుకుంటోందని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామానాయుడు ఆక్షేపించారు. గవర్నర్తో అబద్దాలు చెప్పించారంటూ విమర్శించారు. ఆక్వా రైతులను జగన్ మోసం చేశారంటూ దుయ్యబట్టారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులను మరిచిపోయిందని, కానీ గవర్నర్ ప్రసంగంలో మాత్రం రైతుల గురించి చదివించారని అన్నారు. ఆక్వా రంగం గురించి ఏదో ఆక్వా హబ్ గా ఏపీని మార్చామని అబద్దాలు చెప్తూ ఉంటే నిజంగా చాలా జాలేస్తుంది, నవ్వొస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఈవేళ ఆంధ్ర అంతా కూడా ఆక్వా హాలిడే తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఈవేళ ఈ జగన్ దెబ్బకి, జే ట్యాక్స్ దెబ్బకి. అందులో కూడా పర్టికులర్ గా చెప్తూ ఉన్నాడు ఏదైతే కరెంట్ సబ్సిడీ 61,000 మందికి ఇచ్చానని ఈ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో చెప్పాడు. ఈవేళ దగ్గర 40-50 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన సమయంలో కాంగ్రెస్ వ్యవహరించిన తీరుపై రాజ్యసభలో వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మండిపడ్డారు. ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని రాజ్యసభలో కంటి తుడుపు హామీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిందని విమర్శించారు. ఏపీ పైన కాంగ్రెస్ పార్టీకి చిత్తశుద్ది ఉంటే విభజన చట్టంలో ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు చేర్చలేదని ప్రశ్నించారు. నాడు చట్టంలో చేర్చకుండా నేడు తమను నిందిస్తున్నారంటూ ఆక్షేపించారు. ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చే ఉద్దేశమే కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదని, ఇప్పుడు అదే అంశాన్ని ఎన్నికల అస్త్రంగా మార్చారు అంటూ విమర్శించారు. Demands have been made for the granting of special category status. Many members in this August House have raised the demand for special category status, including the then Vice President of India, and he was the leader of the House at that point of time, and he also. లోక్సభ, అసెంబ్లీ స్థానాల్లో మరికొంతమంది అభ్యర్థులను మార్చేందుకు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి కసరత్తు చేస్తున్నట్టుగా సమాచారం. సీఎంఓకు రావాల్సిందిగా పలువురు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఎంపీలకు పిలుపొచ్చింది. ఇప్పటికే పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు సీఎం కార్యాలయానికి వచ్చి వెళ్లారు. వారంతా సీఎంఓలోని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డితో పాటు సీఎం రాజకీయ కార్యదర్శి ధనంజయ రెడ్డిని కలిసి వెళ్లారు. రాజకీయాల నుంచి విరమించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారని టీడీపీ ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ చెప్పారు. లోక్సభలో ఇదే తన చివరి ప్రసంగమని అన్నారు. తనకు అవకాశం కల్పించిన చంద్రబాబు నాయుడికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సభలో ఎందరో తనకు మార్గదర్శకంగా ఉన్నారని అన్నారు. తనను పార్లమెంటుకు పంపించిన గుంటూరు ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గల్లా జయదేవ్. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి తల్లకిందులుగా తపస్సు చేసినా జైలు శిక్ష తప్పదని టీడీపీ నేత సోమిరెడ్డి అన్నారు. కోర్టు ఫైల్ దొంగతనం కేసులో సీబీఐ క్లీన్ చిట్ రిపోర్ట్ వ్యవహారంలో ఇంప్లీడ్ అయ్యే విషయం పరిశీలిస్తామని అన్నారు. నకిలీ ఆస్తి పత్రాలు, నకిలీ మద్యం కేసుల నుంచి కాకాణి తప్పించుకోలేరన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గురించి మాట్లాడే స్థాయి కాకాణికి లేదన్నారు. మైలవరం నియోజకవర్గంలో కొన్ని ప్రాంతాలకే తాను ఎమ్మెల్యేనని, మరికొన్ని ప్రాంతాలు తన అధీనంలో లేవని ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వం ఇసుకపై తీసుకున్న నిర్ణయంతో నియోజకవర్గంలోని ప్రజలకు సమాధానం చెప్పుకోలేకపోతున్నా అని అన్నారు. రాజధాని మార్పుపై కృష్ణా, గుంటూరు నాయకుల అభిప్రాయాలను తీసుకోలేదని విమర్శించారు ఆయన. మైలవరంలో కొందరు అవినీతి చేస్తున్నా చెప్పుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోయిందన్నారు. వైసీపీ హయాంలో ఎస్సీలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని మాజీ ఎంపీ హర్షకుమార్ అన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం 27 ఎస్సీ పథకాలను తొలగించిందన్నారు. ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ నుంచి అమ్మ ఒడికి నిధులు కేటాయిస్తున్నారంటూ తెలిపారు. సీఎం విధానాలతో ఎస్సీ విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యకు దూరమయ్యారని అన్నారు. జగన్ కు 100% ఓట్లు వేసిన ఎస్సీలను మోసగించారన్నారు. ఎన్నడూ లేని విధంగా ఎస్సీలపై దాడులు జరుగుతున్నాయన్నారు హర్షకుమార్. అమరావతి తాడేపల్లిలో సీఎం జగన్ ను శారదాపీఠం ఉత్తరాధికారి స్వాత్మానందేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ కలిశారు. శారదాపీఠం వార్షికోత్సవాలకు రావాలి అంటూ జగన్ ను స్వామీజీ ఆహ్వానించారు. ఈ నెల 15 నుంచి 19వ తేదీ వరకు విశాఖపట్నంలో శ్రీ శారదాపీఠం వార్షికోత్సవాలు జరగనున్నాయి. సీఎం జగన్ కు రాజశ్యామల అమ్మవారి ప్రసాదాలను స్వాత్మానందేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ అందజేశారు. తిరుమలలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ధార్మిక సదస్సులో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. 3 రోజుల పాటు సాగిన ధార్మిక సదస్సులో టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి, టీటీడీ ఈవో ధర్మారెడ్డి పీఠాధిపతులు, మఠాధిపతుల నుంచి సలహాలు, సూచనలు తీసుకున్నారు. ఇతర మతస్థులెవరైనా స్వచ్ఛందంగా హిందూ మతంలోకి వచ్చేవారి కోసం ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లుగా టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి తెలిపారు. తిరుమలలో ఒక ప్రత్యేక ప్రాంగణాన్ని ఏర్పాటు చేసి పుష్కరిణిలో 3 కోటి తీర్థాలు కలిసే పవిత్ర జల ప్రోక్షణం తర్వాత హైందవంలోకి ఆహ్వానిస్తామని భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి తెలిపారు. బీజేపీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఫైర్ అయ్యారు. మోదీ హయాంలో దళితులు, గిరిజనులు, ఓబీసీలను నిర్బంధ కార్మికులుగా మార్చారంటూ ఆయన విమర్శించారు. బడా కంపెనీలు, ఆసుపత్రులు, స్కూళ్లు, కాలేజీలు, కోర్టుల్లో పేదలకు ప్రాతినిధ్యం లేదన్నారు.
విపక్ష ఇండియా కూటమి అధికారం చేపడితే దేశవ్యాప్తంగా కులగణన చేపడుతుందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ హామీ ఇచ్చారు. జార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలో భారత్ న్యాయ్ జోడో యాత్రను నిర్వహించారు. ఈడీ అరెస్ట్ చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జార్ఖండ్ మాజీ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను జార్ఖండ్ హైకోర్టు విచారణ వాయిదా వేసింది. 2 రోజుల క్రితం భూ కుంభకోణం, మనీ లాండరింగ్ కేసులో హేమంత్ సోరెన్ ను ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది. కాగా తనను అరెస్టు చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జార్ఖండ్ హైకోర్టులో హేమంత్ సోరెన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఇక పిటిషన్ను అనుమతించిన హైకోర్టు విచారణను వాయిదా వేసింది. మరోవైపు దీనిపైన ఈ నెల 9వ తేదీలోగా సమాధానం ఇవ్వాలని ఈడీకి జార్ఖండ్ హైకోర్టు ఆదేశించింది. భారతదేశం ఎదుగుదలపై ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తానికి భారతదేశ అవసరం ఉందని, ఇందుకు అనుగుణంగా దేశం ఎదగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఏ ఒక్క కారణంతో అయినా సరే భారత్ ఎదగకపోతే ప్రపంచ వినాశనం తప్పదన్నారు. మహారాష్ట్ర జిల్లా పూణేలో స్వామి గోవింద్ దేవగిరి మహారాజ్ జయంతి కార్యక్రమంలో మోహన్ భగవత్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. హైదరాబాద్ లో ఎదురైన ఓటమికి టీమిండియా విశాఖలో ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఇంగ్లాండ్తో విశాఖలో జరిగిన ఏసీఏ వీడీసీఏ స్టేడియంలో జరిగిన 2వ టెస్టులో టీమిండియా 106 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. 399 పరుగుల లక్ష్యంతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కొనసాగించిన ఇంగ్లాండ్ చివరికి 292 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఇంగ్లాండ్ బ్యాట్స్మెన్ పోరాడినప్పటికీ విశాఖ పిచ్పై టీమిండియా బౌలర్లను నిరోధించలేకపోయారు. బుమ్రా 3, అశ్విన్ 3 వికెట్లతో ఇంగ్లాండ్ పతనాన్ని శాసించారు. ముఖేష్ కుమార్ 1, కుల్దీప్ యాదవ్ 1, అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ తీశారు. టీమిండియా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో 255 పరుగులు చేసింది. ఈ మ్యాచ్ తో టీమిండియా 5 టెస్టుల సిరీస్ లో 1-1తో సమం చేసింది. ఇరు జట్ల మధ్య 3వ టెస్ట్ ఫిబ్రవరి 15 నుంచి రాజ్కోట్లో జరగనుంది. బిజినెస్ అప్డేట్ చూస్తే దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు నష్టాల్లో ముగిశాయి. ఉదయం లాభాల్లో ప్రారంభమైన సూచీలు చివరిలో అమ్మకాల ఒత్తిడితో ఆరంభ లాభాలను కోల్పోయాయి. రిలయన్స్, ఎయిర్టెల్ షేర్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి సూచీలను వెనక్కి లాగేశాయి. సెన్సెక్స్ 350కి పైగా పాయింట్లు కోల్పోగా నిఫ్టీ 21,800 పాయింట్ల స్థాయిని కోల్పోయింది. ఉదయం 72,269 పాయింట్ల వద్ద లాభాల్లో ప్రారంభమైన సెన్సెక్స్ రోజంతా ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంది. ఇంట్రాడేలో 71,602, 72,385 పాయింట్ల మధ్య కదలాడింది. చివరికి 354 పాయింట్ల నష్టంతో 71,731 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. అటు నిఫ్టీ 82 పాయింట్ల లాస్తో 21,771 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ 83 రూపాయలుగా ఉంది. ఇది ప్రైమ్ టైమ్ అప్డేట్. కీప్ వాచింగ్ హెచ్ఎం టీవీ. వార్త ఆగదు, నిజం దాగదు.